اور ہے شاہین کے اوپر ہے۔ جو شاہین اسکول ہے یہ اپنے ملک میں نہیں اور ملکوں میں بھی بہت آگے عروج تک رواں دواں ہے۔ اللہ کرے اور ترقی کی راہ لے۔ قسمت نوع بشر کی تبدیل ہوتی ہے شاہین سے، قسمت نوع بشر کی تبدیل ہوتی ہے شاہین سے، ہوس نوع بشر کی تکمیل بھی ہوتی ہے شاہین سے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ پیاسے علم کی تسکین پاتے ہیں شاہین سے، ہر تلامسہ اپنی مقدر چمکاتے ہیں شاہین سے۔ بس کسی بات پہ ہم اپنے عزت مآب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو بہت ہی التماس اور مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں، اور آپ کے لیے یہ یہاں بنگال کی پوری عوام ترس رہی ہے۔ آپ اپنے معاذرِ حسنہ سے ہماری عوام کو، ہمارے بچوں کو مستفید فرمائیں۔ آئیے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد موقع ملے گا تو انشاءاللہ الجبر پہ بھی بولوں گا، علم بازار پہ بھی بولوں گا، لیکن سب شہر میرا خود کا بنایا ہوا ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہار سے آئے ہوئے معزز مہمانان، اور جناب ممتاز صاحب، ڈاکٹر اطہر صاحب، اور جمعیت علماء کے صدر، قابل احترام بہنوں، پیارے بچوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جو شاہین میں تھے، 6 سال شاہین کے حاصل میں تھے، اور وہ ایک بہترین اسکول شروع کیے ہیں، اور یہ جگہ یہاں پر شدید ضرورت ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ شہر میں، احساس ہو رہا تھا کہ ویسٹ بنگال، بہار اور یوپی، یہ سارے علاقوں میں جیسا کہ ابھی صدر صاحب بتایا اسکولس کی ضرورت ہے۔ صرف اسکول کی ضرورت سے مراد اسکول میں ایک اضافہ کرنا نہیں ہے، طلبہ کی ضرورتوں کو پورے کرنے والے، حق ادا کرنے والے اسکولس کی ضرورت ہے۔ یہ بہترین اسٹیپ ہے، ایک ہی سال کے اندر یہ اسکول اتنی ترقی کرا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ شاہین جو شروع ہوا تھا ایک کمرے میں، سال کے درمیان میں، تعلیمی سال کے بالکل درمیان میں صرف 17 بچوں کے ساتھ، میں اپنے خاندان میں بھی یہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اسکول شروع کر رہا ہوں۔ 2 صحباب سنتے تو مذاق کرتے تھے، والد والدہ مایوس ہو گئے، سسرال والے تو ظاہر ہے وہ کیا گزری ہوگی ان پر اس وقت کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس وقت ایک احساس تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو حیدرآباد کے ریزیڈنشیل اسکول میں پڑھانا چاہتا تھا۔ پیزر میں حالات ٹھیک نہیں تھے، والد صاحب بزنس مین، گھر میں بزنس کا ماحول، تو سب سے چھوٹے بھائی کو حیدرآباد شفٹ کیا۔ بہت ہی اصرار کے بعد پیرنٹس تیار ہوئے، وہ بچہ 3 دن میں بھاگ کر آ گیا۔ ہماری ساری کوششیں ہوئی، 2 مہینے تک بچہ بتا رہا تھا کہ پیٹ میں درد ہے اس لیے آیا ہوں، تو 2 مہینے تک علاج کرتے رہے بیدر میں اور حیدرآباد لے جا کر۔ 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے، وہ اسکول سے بچنا چاہ رہا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ مجھے مجرم کی طرح ٹھہرا کر کے بتا رہے تھے کہ یہ سب پریشانی اس کی وجہ سے ہوئی۔ اس لمحہ مجھے خیال آیا کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں تو یہ حال ہے، کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا کیا ہوگا، کیوں نہ سب کے لیے حل نکالا جائے۔ اور یہ اگست میں حادثہ ہوا، 1 دسمبر کو میں اپنے گھر کے اندر کنسٹرکشن 2 سال سے کام رکا ہوا تھا، وہ اسے کمرے میں جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں تھی اس کمرے میں، اور اس کا بورڈ جو ہم بنائے تھے
एक पुराना शीट पड़ा हुआ था, उसको सीधा करके उसको कलर करके पेंटर से लिखवा दिया था शाहीन किंडरगार्टन। वो माशाल्लाह 6 महीने के बाद एक बिल्डिंग लिए 600 रुपये किराए की, जहाँ पर 100 स्टूडेंट्स थे। फिर दूसरी, तीसरी, 5वीं बिल्डिंग हुई और फिर एक गली में, ये उशाला है, एक गली में मेन रोड से 9 फीट 10 फीट की गली, उसके बाद 4 फीट बाई 50 फीट की गली, 4 फीट चौड़ी और 50 फीट अंदर, उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस बिल्डिंग में पूरे इंडिया के तकरीबन 25-30 रियासतों से लड़कियां पढ़ने आती हैं। बीदर में 10,000 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 6,000 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। इंडिया भर में 100 से ज़्यादा सेंटर हैं और मदरसों में हम 80 तालीम की शमूलियत के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है। छोटी शुरुआत यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ के तजुर्बेकार हजरात बुजुर्गों का सपोर्ट है फैयाज को और उनकी टीम को। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पूरा ताउन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के इदारे पे भरोसा कीजिए, फैयाज और उसकी ग्रुप पे भरोसा कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और मैं मैनेजमेंट को भी बताऊंगा कि देखिए हमको ऊपर जवाब देना है। पेरेंट्स ने भरोसा किया, मिल्लत ने भरोसा किया, तो हमको ऊपर जवाब देना है। पूरा हक अदा करना है, पूरा का पूरा हक अदा करने की कोशिश करना। सिर्फ स्कूल की तालीम नहीं बल्कि तालीम के साथ तरबियत पे भरपूर तवज्जो देना है। मुकम्मल तालीम स्कूल में होना चाहिए। एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि इस स्कूल का कोई बच्चा प्राइवेट ट्यूशन नहीं जाएगा। क्या ये तय करेगा मैनेजमेंट? ये मैनेजमेंट को तय करना है और ज़रूरत को यहीं पे पूरी करना है। ये ट्यूशन की बीमारी को हम ख़त्म करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। 25 साल पहले ऐलान करके ये ख़त्म करनी है। सारी ज़रूरी दीनी तालीम स्कूल की जिम्मेदारी है। एक कल्चर, एक माहौल देना है। इदारे के ज़रिए हालात को, इलाके के हालात को बदलने का है। एक इदारा एक इलाके की फ़िज़ा को बदल सकता है, हालात को बदल सकता है। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे स्कूल्स की ज़रूरत है। एक शाहीन से कुछ नहीं होने वाला है, एक अल्जबर से, एक AMD से काम होने वाला नहीं है। वो बस वकलान में बीदर से करीब में कहीं इमामत भी कर रहे थे, पता चला बीदर में आए और 2-3 साल रहे और वो वहाँ पर देवबंद में बेहतरीन स्कूल चला रहे हैं। और एक बच्चा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में माशाल्लाह शाहीन के तर्ज पे बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, काम कर रहा है। ऐसे 50 बच्चे, हज़ारों बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही ख्वाहिश करता हूँ मैं, हमारे स्कूल को बुलाकर बिठा रहा हूँ, 3-3 हज़ार 5-5 बच्चों को बिठा के यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा बड़े बड़े इदारे शुरू करो, इनकलाब लाने वाले बनो, तब्दीली का ज़रिया बनो इंशाअल्लाह। मैं फैयाज से और उनकी जो सरपरस्त हज़रात हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। इनको ये खुशनसीब हैं कि इनको यह काम करने का और ऐसे जिम्मेदारों की सरपरस्ती मिली है। उम्मीद है कि एक बड़ा काम करेंगे, कौम को, इंसानियत को, इस इलाके को, इस मुल्क को देने वालों की एक बड़ी टीम बनाने में कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं वो 25-30 बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ प्रयास के ज़रिए, और किसी के भी ज़रिए वो बच्चे आ जाएँ, पूरा इंतज़ाम रहेगा माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ मैं से गुजारिश करूँगा जो अलजबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मोमेंटो और शाल से इनका इस्तकबाल करें। साथ में मोहम्मद फैयाज जो अलजबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इलम बाज़ार के सेक्रेटरी हैं। फॉर मोमेंटो सेरेमनी एंड शॉल सेरेमनी आपका हाथ बनता है। मेरे जामिर सर।